Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں ہوں میاں عمر فاروق، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل عمر اینڈ سرفراز ولاگز۔ جی تو فرینڈس، میں آپ سے بات کرنے کے لیے جتنی زیادہ مجھے اس چیز کی تکلیف ہے، یہی بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ کل 27ویں رات کا آپ تقدس جانتے ہیں کہ کتنا بڑا اس کا تقدس ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات کے جتنی دعائیں مانگی ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہماری قبول فرمائے۔ لیکن ایک انسان جو ہمارے ملک پہ مسلط ہوا تھا، عمران خان یہودی، وہ تو یہودیوں سے بھی زیادہ گر چکا ہے۔ اتنا بد کردار انسان ہے کہ ہمارے دین کو اس نے بانٹنا شروع کر دیا، اور بات کرتا ہے ریاست مدینہ کی۔ ریاست مدینہ میں اس طرح کے کام نہیں تھے ہوتے میرے بھائی۔ ریاست مدینہ میں اللہ کے نبی کا فرمان اور اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کیا جاتا تھا، اور آپ نے کیا کام کرنا شروع کر دیا؟ کل 27ویں رات کو جو مدینے میں ہوا، جو مسجد نبوی میں ہوا، اس کا آپ سب نے دیکھا ہے۔ کیا پاکستان کا پوری دنیا میں امیج کیا ہے؟ کیا پاکستان کا ہم نے یہ دکھایا ہے کہ ہم یہ ہیں پاکستانی، یہ اپنے نبی کے دین کی عزت کرتے ہیں، یہ اپنے نبی کے روزے کی عزت کرتے ہیں، کہ ادھر بھی ہم نے یہ سب کچھ اپنا جو پاکستان میں یہ حرکتیں کرتے ہیں، اور یہ دنیا بھر میں بھی یہی شروع کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہمارا ایک ہی لیڈر ہے، وہ دلہ عمران خان۔ وہ دلے عمران خان کو اتنا سیکھنا چاہیے کہ مسجد نبوی کا تقدس کیا ہے۔ انہوں نے کل جو مسجد نبوی میں کیا ہے وہ جتنی اس کی میں مذمت کر لوں اتنی کم ہے۔ اللہ کی قسم بڑا دل خون کے آنسو رویا ہے، کہ اتنا دکھ ہوا ہے کہ ان لوگوں نے مسجد نبوی کو بھی نہیں چھوڑا، وہاں پہ ووٹنگ کرنا شروع کر دی۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں نا، جب نبی دین کا آغاز ہوا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانا شروع کرتے تو پیچھے سے ہوٹنگ ہوتی تھی۔ یہود و نصارہ جو تھے نا، وہ پیچھے سے سیٹیاں بجاتے تھے، ہوٹنگ کرتے تھے۔ آج پھر وہی وقت آ چکا ہے، لوگ یہاں سے عبادتیں کرنے کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں۔ اتنی فضیلت والی رات تھی، یہ نہ کہ دعائیں مانگنے اپنے کردار کے لیے دعائیں مانگنے کے بجائے کسی کے اوپر پھر ہوٹنگ کرنا شروع کر دی، اور انہوں نے وہاں پہ چور کے نعرے لگائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے، اور وہ انصاف کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ انشاءاللہ اس نے جو کیا ہے، کل جو اس نے کروایا ہے مدینے میں، اتنی پاک جگہ، اس پہ جان قربان کر دوں، اور یہ لوگوں نے اس کو سیاست میں استعمال کیا۔ لعنت ہے عمران خان دلے تمہاری زندگی پہ، تم نے جو کیا ہے اس کا تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ تمہارا گریبان پکڑ کے حساب لینا پڑے گا، لیں گے ہم انشاءاللہ لیں گے۔ اور تم دیکھو گے تم نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اوپر جو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر قہر آئے گا۔ تمہیں اس چیز کا حساب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی دینا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کو دینا پڑے گا، ہم تو بعد میں ہیں۔ لیکن میرے اللہ اپنے نبی کی پاک جگہ، اپنے نبی کی پاک مسجد، اس مسجد میں آپ جیسے شیطان دلوں کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ، میرا اللہ کبھی آپ جیسے لوگوں کو وہاں پہ قبول نہیں کر سکتا۔ اور آپ نے تو اس قدر آپ نے دنیا میں ہمارا امیج گندا کر دیا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے پاکستان کے دوست ہیں کہ دشمن، جو تو ان کو دوست سمجھتے ہیں وہ بہت برا کر رہے ہیں، بہت ہی برا کر رہے ہیں۔ اور ان کو سمجھانے کا کیا فائدہ؟ ان کو میں کیسے سمجھاؤں کہ میرے بھائیوں یہ بندہ ہمارے دین کا بھی دشمن ہے، ہماری نسلوں کا بھی دشمن ہے، ہمارے پاکستان کا بھی دشمن ہے۔ اسی لیے میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں کو کھولو، اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک پاکستان میں۔ اور اب تو ملک پاکستان کو تو ایک سائڈ پہ ہے، یہ کہتا ہے کہ جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مطلب پہ یہ پاکستان بنا تھا۔ تو تم کیا اس کلمے کی عزت رکھ رہے ہو؟ تم نے تو اس جگہ کو نہیں بخشا، تم نے اس جگہ پہ یہ کام کروایا جہاں پہ لوگ دنیا جا کے اپنے کردار کی دعائیں مانگتی ہے۔ تم تو اللہ تمہاری قسمت میں ہی ذلت لکھ دی گئی ہے اللہ کی طرف سے۔ دلے میری بات یاد رکھنا، تم نے ملک پاکستان کے ساتھ جو کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ وہ تمہیں ناکام کرے گا۔ اور میرے بھائیوں میری بات یاد رکھنا، اس نے جو بیج ہماری ینگ جو نسل ہے اس میں بیج بو دی ہے نا، یہ کم سے کم 20-30 سال سے پہلے نہیں ختم ہونے والا۔ اس نے جو گندگیاں گولنا شروع کر دی ہیں، اب تو اس نے دین کو بھی نہیں چھوڑا۔ اب تو دیکھو یار، اب تو سب چیزیں ایک طرف، سیاست ایک طرف،
हर चीज़ एक तरफ मैं रखता हूँ, लेकिन मेरे भाइयों मेरी बात को गौर से सुनना। हमारे पाकिस्तान के साथ क्या किया जा रहा है, हम इतनी पाक जगह हमारा, जिससे हम अपनी जान भी के नजराने पेश कर सकते हैं, सऊदी अरब, उसकी सरजमीन के ऊपर इन्होंने इस तरह की हरकत, यार मेरा शर्म से सर झुक गया है कि हम क्या किसी को बताएं कि हम ये हैं, हम ये मुसलमान हैं। मेरे भाइयों, छोड़ दो इस दल्ले की जान, छोड़ दो इस दल्ले की जान। ये आपका मुफाद परस्त नहीं है, ये आपकी नस्लों का दुश्मन है, ये बहुत बड़ा आपकी नस्लों का दुश्मन है, और इसके बस की बात नहीं है ये मुल्क को चलाना है, इसकी बस की बात नहीं है ये सबको साथ लेके चल सके, इसके बस में नहीं है। ये अन्ना परस्त है, ये गरूर वाला बंदा है, ये इसके अंदर अल्लाह ने नहीं, ये खुद ब खुद इसके अंदर इतना गरूर है, ये इंसान को इंसान नहीं समझता। तो ये आपकी नस्लों का क्या सोचेगा, ये आपकी नस्लों के लिए क्या अच्छा कर सकेगा। जिस बंदे ने मदीना मुनव्वरा को नहीं छोड़ा, उस बंदे से आप अच्छी उम्मीदें लगा वाबस्ता किए बैठे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। और इंशाअल्लाह ताला इस बंदे को अल्लाह गर्क करेगा। इसने कल जो पुलिसी के साथ इन्होंने प्लानिंग के साथ मेरे भाइयों किया है, ये वहाँ पे ये नहीं है कि मतलब कि वहाँ पे वो गए और वहाँ पे अचानक ये मामला पेश आ गया, नहीं मेरे भाइयों, ये सब प्लानिंग के साथ किया गया है। यहाँ से लोग भेजे गए और वहाँ पे जाके पहले ही यहाँ पे सोशल मीडिया पे इन्होंने कैंपेन चला चुके थे कि वहाँ पे ये देखें। और शीदा टल्ली, वो बगैरत इंसान, उसने भी कल यही, जब ये जाने लगी थी कबीना, उसने भी यही बोला था कि ये लोग वहाँ पे जाएंगे, इनके साथ वहाँ पे लोग करेंगे क्या। तो आपने देख लिया ये सब प्लानिंग के साथ हुआ है, और प्लानिंग के साथ अगर हुआ है ना, तो फिर आप सोच सकते हैं कि ये किस तरह के मुसलमान हैं, किस तरह के ये मुसलमान हैं जिन्होंने इतनी प्यारी ज़मीन को नहीं छोड़ा, और वहाँ पे लोग इबादतें करने के लिए जाते हैं। मैं इनके लिए माँ सवाए इमरान खान को अल्लाह ने हिदायत नहीं देनी, उसके वो एक यहूदियों का बच्चा है, उसने सारी ज़िंदगी यहूदियों में गुजारी है, उसका जो कल्चर है वो यहूदियों का जैसा है। यहूदी भी अपनी जो मजहबी जगह होती है उसका एहतराम करते हैं, और ये लोग, ये बगैरत, ये दल्ला इंसान, इसने तो अपने नबी की ये इज्जत रखी है, इसने ये इमेज दी है हमारी नस्लों को। और यहूदी जो है वो इससे कई हिस्से बेहतर, मैं उनको कहूँगा। ये बंदा हमारे साथ मुखलिस नहीं है, ये बंदा उनका एजेंट है, ये उनके साथ मोहब्बत करता है, ये मगरिब से मोहब्बत करता है। ये आज से नहीं, ये खुद कहता है कि मैंने सारी ज़िंदगी मगरिब में गुजार छोड़ी, मुझसे ज़्यादा उसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। तो वाकई मेरे भाई, तुमसे ज़्यादा कोई बगैरत गल्ला कोई नहीं हो सकता, तुमसे ज़्यादा कोई जलील इंसान, खंजीर का बच्चा कोई नहीं हो सकता तुमसे। मैं गुस्से में इस कदर हूँ कि इस बंदे के, मैं जब मेरे सामने वो न्यूज़ आती है जो मदीना मुनव्वरा में हुआ, इतनी पाक सरजमीन पे हुआ, उस पे इसने क्या बंदे ने गुल खिलाया, और हम क्या किसी को बताएं। और इसके साथ ही हम सब से यही गुजारिश करते हैं कि मेरे भाइयों, काबिल मजम्मत बात है, इस पे चुप रहने वाली बिल्कुल बात नहीं है, और इस बंदे को ज़रा शर्म नहीं है, और फिर धन अवाम में आना चाह रहा है। अवाम को चाहिए ये अवाम में आए, इसको पत्थर मारे जाए, इसका वो हाल किया जाए कि इसकी आने वाली 7 पुश्तें याद रखें कि इसने पाकिस्तान और मदीना की सरजमीन के साथ क्या किया। और मैं सलूट पेश करता हूँ सऊदी अरब की गवर्नमेंट को। उन्होंने फ़ौरन जो एक्शन लिया और गिरफ्तारियाँ करना स्टार्ट कर दी हैं, और 150 बंदे की इतलात आ रही हैं कि 150 बंदा जो है वो गिरफ्त में आ चुका है सऊदी हुकूमत की, और वो मेरे ख्याल में इन पे जुर्माना आयद करेंगे, जुर्माना आयद करके इनको डिपोर्ट करेंगे। ये है इनकी करतूत। अब कहाँ पे इमरान खान बचाए ना उनको, जाके नहीं बचा सकता मेरे भाइयों। इसके पल्ले कख नहीं है, इसको कख का नहीं पता, इसको ज़रा नहीं पता कि किस तरह किसी के साथ ताल्लुकात बहाल किए जाते हैं, किस तरह मुल्क को आगे लेके जाया जाता है। ये सिर्फ आप में और मुझ में दूरियां बना रहा है, ये नफरतें पैदा कर रहा है। सिर्फ क्या है कि जी मैं अनापरस्त हूँ, मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा। क्या नहीं झुकोगे? तुम झुके हो, तुम दल्ले बगैरत इंसान, तुम झुके हो, तुम IMF के आगे झुके हो, तुम इसराइल के आगे झुके हो, तुम अमेरिका के आगे झुके हो। और ये जो अमेरिका की बात है आजकल जो इसने रट्टा नापा हुआ है ना कि अमेरिका ने ये मेरी हुकूमत गिराई है, अमेरिका ने ऐसे किया, अमेरिका ने वैसे किया, अमेरिका ने कुछ भी नहीं किया। अमेरिका के अंदर इसका एक बंदा है, वो आपको खुद ही पता चल जाएगा, उसका केस लग गया है, उसका केस लग चुका है, और उसका जो है मतलब कि रिजल्ट आने वाला है। वो उसको अब भी से पाला सूझना शुरू हो गया कि जी वो
क्योंकि इसकी सियासत का जनाजा निकल जाना है उसके बाद, और आप लोगों खुद देखेंगे कि इसकी सियासत के साथ क्या होता है, इसकी सियासत किस तरह दफन होती है। अल्लाह के हुक्म के साथ, अल्लाह के अज़ाब के साथ ये बंदा का हशर देखेंगे, दुनिया देखेगी, ये इबरत का निशान बनेगा। मेरे भाइयों, ये बात जो मैंने आपके साथ की है ये बहुत ज़्यादा काबिल मज़म्मत है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे भाइयों आज से आप अपनी आंखों को खोल लो और हक का साथ दो, बातिल का साथ दो, हक की जीत करवाओ। ये आपके और मेरे हाथ में है, अपनी नस्लों का मुस्तकबिल। और मेरे भाई जो हैं वो तो इंशाअल्लाह जो जहन के अच्छे जहन के मालिक हैं वो तो इस चीज़ को समझेंगे कि मैं जो बात आपसे शेयर की है। तो अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, मुझ समेत सब पे अपना करम फरमाए। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पर वक्त पहुंचता रहे। इसके साथ ही अपने भाई मियां उमर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।